नमो नमः विद्यार्थी मित्रों, चलो આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 10 સંસ્કૃત સેકન્ડ ચેપ્ટર યદ ભવિષ્યો વિનશ્યતિ આ ચેપ્ટર કરીએ. આ ચેપ્ટરમાં શું છે તે આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ. બિફોર going into the chapter, let's see what is given in this chapter. Panchatantra and Hitopadesha are the two famous folktale works in Sanskrit. So Sanskritમાં Panchatantra and Hitopdesha are the two great folk tales through which the messages were given are famous. In it, animals are the characters through which the preaching of wisdom has been imparted in very simple and natural way. તો આમાં એનિમલ્સને મેઇન કેરેક્ટર બનાવીને આપણને વિશડમ એટલે સમજણ આપે તેવા પ્રીચિંગ્સ અંદર કરવામાં આવેલી શિખામણો આપવામાં આવેલી હોય ઇન અ નેચરલ વે. Now, right from children to old age, everyone loves to listen to the story. Now, these stories are such that everyone loves to listen, whether it may be of any age. As one enjoys reading it, one finds easy to understand the moral inbuilt in the story. Now, આ સ્ટોરી જે ખરી તે વાંચવાની એન્જોય તો કરીએ જ આપણે, વાંચવાની મજા તો આવે જ, બટ વન ઓલ્સો ફાઇન્ડ્સ ઇટ વેરી ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એને સમજવું પણ બહુ ઇઝી હોય છે અને એનો મોરલ પણ સમજવો બહુ ઇઝી હોય છે. The lesson presented here is prepared on the basis of both પંચતંત્ર and હિતોપદેશા. બંનેને ધ્યાનમાં રાખીને, બંનેમાંથી લીધેલું છે. It is taken considering both as a basis. This lesson has been prepared. Vishwakarma. The author has written, Vishnu Sharma. Vishnu Sharma is the author and he has written or composed the Panchatantra in 5 sections. Mitra Bhedam, Mitra Samprapti, Kakoli Kuyam, Kakolu Kiyam, Labda Pranasham, and Aparikshita Karakam. This story is taken from the first section, Mitra Bhedam. So this may be asked to you from where this story has been taken. It is taken from the first section, that is Mitra Bhedam. Matlab discord between the friends. The writer of the Hitopadesha is Narayan Pandit. There are 4 sections in Hitopadesha, which is Mitralabh, Surad Bhed, Vigraha and Sandhi. The present story is found in the 4th section called Sandhi. Here's the story. Now, what is there inside the story? Here's the story of 3 fish, namely Anagata Vidhata, Pratyunmati, Yad Bhavishya. So these are the 3 fishes which are the main character of this story. Anagat Vidhata runs away to another lake to protect itself from the fishermen. સો वो બીજી કોઈ જગ્યાએ ચાલી જાય છે પોતાની જાતને બચાવવા માટે. વેન ધ પ્રત્યુન્મતિ caught in net, it protects itself by finding the way, means remedy, using the swift intellect. પોતાની બુદ્ધિ વાપરીને ચાલ ચાલે છે અને પોતાના જીવને બચાવે છે. while the third fish, યદ ભવિષ્ય, thinking come what may, જો હોગા देखा जाएगा, that sits idle and ruins itself. એ ત્યાં બેસી રહે છે નવરી આળસ કરીને અને પોતાની જાતને ખતમ કરી નાખે છે. The name given to all these 3 fish suggests their nature. તો જે નામ આપેલા છે અનાગત વિધાતા, પ્રત્યુન્મતિ, યદ ભવિષ્ય, એ એના નામના મિનિંગ છે. તે આપણે આ સ્ટોરીમાં જોઈશું. A man should think about the remedy, means cure, ફોર ફોર્ટકમિંગ ડિફિકલ્ટીઝ. એટલે ભવિષ્યમાં આવવાની ડિફિકલ્ટીને અત્યારથી જ આપણે એના સોલ્યુશન કાઢવા જોઈએ, રેમેડી કાઢવી જોઈએ ઇન એડવાન્સ. એન્ડ હી શુડ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી ફાઇન્ડ આઉટ ધ વે વેન હી ઇઝ ઇન ટ્રબલ. તો જ્યારે પણ પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે પોતાની બુદ્ધિથી કંઈક ને કંઈક સોલ્યુશન કાઢવું જોઈએ. એન આઇડલ એન્ડ ઇનએક્ટિવ પર્સન ડિપેન્ડિંગ જસ્ટ ઓન લક હેઝ ટુ સફર લાઇક ધ યદ ભવિષ્ય. તો યદ ભવિષ્યની જેમ જે માણસ નવરા બેસી રહે છે, જે ઇનએક્ટિવ પર્સન છે, એ લોકોએ જે પોતાના ખાલી નસીબ પર બેસી રહે છે, એ લોકોનું ભવિષ્ય યદ ભવિષ્યની જેમ એ લોકોએ પણ સહન કરવું પડે છે પોતાના જીવ ગુમાવીને.
तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर. So one by one we'll understand each and every word. First I'll try to explain you in Gujarati and then we'll go in English. So look at this. पुरः एकस्मिन् जलाशये अनागत विधाता प्रत्युन्मतिः यद् भविष्येति त्रयोमश्चा वसन्ति स्म. मतलब एक वखत एक तळावમાં અનાગત વિધાતા પ્રત્યુન્મતિ અને યદ ભવિષ્ય ચ ઇતિ એટલે કે એ ત્રણ માછલીઓ વસતી હતી, મતલબ રહેતી હતી. પુરઃ વન્સ અપોન અ ટાઈમ, એકસ્મિન જલાશય ઇન અ લેક, અનાગત વિધાતા પ્રત્યુન્મતિ યદ ભવિષ્ય, these are the name of three fishes. ચ ઇતિ and this, and ch means and, iti these three, मत्स्याः मेल फिश, वसंती स्म मतलब लिव, यूज टू लिव. फिर से एक बार करते हैं. पुरः एकस्मिन् जलाशये, वंस अपॉन अ टाइम इन वन लेक, अनागत विधाता प्रत्युन्मति यद् भविष्यति त्रयोमश्चाः वसन्ति स्म. अनागत विधाता प्रत्युन्मति यद् भविष्यति used to live in the lake. So these are the three names of the fish, so that we can say that these three male fishes used to live here. So final translation will be, once upon time three male fish named Anagat Vidata, Pratyutpanmati and Yad Bhavishya used to live in a lake. Second line, अतः कदाचित् तम दृष्टवा धीवरे उक्तम. अतः मीन्स પછી, વન્સ કોઈક વાર, તે જળાશયને જોઈને, દ્રષ્ટવા એટલે જોઈને, ધીવરે એટલે ફિશરમેન બોલ્યો. સો અથઃ then, કદાચિત વન્સ, દ્રષ્ટવા seeing, તમ જલાશય that lake, ધીવરેહી fisherman, ukta said. So translation will be something like this. Then once seeing that lake, अतः कदाचित् तम जलाशयं दृष्ट्वा, it was said by fishermen, दिवरे उक्तम, अहो बहु मत्स्यो अयम हृदय, means oh खूब माछलियों, बहु मत्स्य अयम हद, बहु माछलीओ अयम हद એટલે આ તળાવમાં છે. સો ટ્રાન્સલેશન, આહ बहु मत्स्यो अयम, in this lake, बहु मत्स्यो, plenty of fish are there in the lake, in this lake. Had means lake. So this lake has, ayo hadah, has plenty of fish in it. बहु मत्स्यो अयम. कदाचित् अपि न अस्माभिः अन्वेषितः. कदाचित कभी भी नहीं, कदाचित न क्यारे पण नहीं आपणे ए शोधी शके, मतलब आपणे वी विल नेवर फाइंड, वी कैन नेवर फाइंड दिस, मतलब वी हैव नेवर फाउंड इट. सो इट मीन्स इट वॉज नेवर डिस्कवर्ड बाय अस. न कदाचित नेवर, अन्वेषण करવું, टू अन्वेषित मीन्स डिस्कवर, टू फाइंड. तद अद्य, तद प्लस अद्य. So tad means so, adya means today. Ahara vritti, the provision for our food, sanjata, is made. So in short, tad adya, so aje, adya means aje, આપણું ખાવાનું ગોઠવણ થઈ ગઈ. So today the provision for our food is made. Shvah, tomorrow. Atra gamya, atra means here, आगम्य means coming. મત્સ્ય કુર્માદયો, બે જણા છે, યો પાછળ બે જણા છે. ફિશ એન્ડ ટોર્ટોઇસ એટસેટ્રા, એટલે ઘણા બધા પ્લુરલ પણ કહી શકાય. વ્યાપાદિતવ્ય, વ્યાપાદિતવ્યા મતલબ જેની પાછળ વ્ય વ્યા એવું આવે તો એ શુડ આવે, સજેસ્ટિવ.
should. So વ્યાપાદિતવ્ય એટલે કે should be killed. ઇતિ નિશ્ચયઃ, this is decided. So what will be the translation? શ્વઃ અત્રાગમ્ય મત્સ્ય કુર્માદયો વ્યાપાદિતવ્યઃ ઇતિ નિશ્ચયઃ. આવતીકાલે અહીં આવીને મત્સ્ય કુર્માદયો એટલે માછલીઓ અને ટોર્ટોઇઝને વ્યાપાદિતવ્ય એટલે કિલ કરવું જોઈએ એવો નિશ્ચય કર્યો. In English, coming here tomorrow, the fish, tortoise, etc. should be killed, and this is decided. Look at this. These are the different fishes. 1, 2, and there may be another one. So they talked about this. These are the fishermen. Let's go ahead. अतः, then, तेषां, their, तत्कुलिशोपनम मतलब resembling the thunderbolt, वचनम speech, समाकर्ण्य कर्ण એટલે કાન આપણે સંભળતા અમે કર્ણ્ય, સમાકર્ણ્ય એટલે attentively hearing એટલે સાંભળીને, મત્સ્યાહા fish, the fish, પરસ્પરમ to one another, prahu means said. So the meaning of this is अथः, then, तेषां तत्कुलिशोपनम वचनम તેમનું વીજળી પડે તેવું વચન, સમાકર્ણ્ય સારી રીતે સાંભળીને, મત્સ્યાહા માછલીઓ, પરસ્પરમ પ્રાહુ એકબીજા સાથે બોલી. In English, then having heard attentively their speech, resembling a thunderbolt, the fish said to one another, તત્કુલિશોપનમ વચનમ. તત્કુલિશોપનમ વચનમ मतलब વચન કેવું છે તો કે થંડરબોલ્ટને રિસેમ્બલ કરે તેવું. તેષામ એટલે તેઓનું, ધેર. સમાકર્ણ્ય મતલબ સારી રીતે સાંભળીને, ધ્યાનથી સાંભળીને. પરસ્પરમ, પરસ્પર એટલે એકબીજા સાથે. પ્રાહુ મીન્સ સેડ. ક્લિયર? લેટ્સ ગો હેડ. શ્રુતો પ્લસ અયમ. શ્રુત એટલે સાંભળવું, અયમ એટલે આ. ધીવરાલાપ, ધીવર મીન્સ ફિશરમેન અને પાછળ આલાપ, ધીવર પ્લસ આલાપ એટલે ધીવરોની વાત. તો શ્રુતો અયમ ધીવરાલાપઃ means this conversation of fishermen is heard. Shruto, heard. Ayam, this. Alap, conversation. Dhivara, fishermen. So this conversation of fishermen is heard. Shruto ayam dhivara lapah. Adhuna asmabhihi kim kartavyam. अधुना अस्माभिः किं कर्तव्यम means now. अधुना now. What? Kim. Kim what? Kartavyam should be done. Whenever you find vyam, you need to write should. So now अधुना अस्माभिः किं कर्तव्यम. Now what should be done by us. Or we can say now what should we do? What should be done by us? तत्र अनागत विधाता नामः मत्स्यः प्राह means the fish named अनागत विधाता there said. तत्र there अनागत विधाता नामः मत्स्य, the fish named अनागत विधाता प्राह said. तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्यः प्राह नूनं प्रभात समये धीवराः अत्रागम्य मत्स्य संशयः करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते. मारा मनमा मने એવું લાગે છે કે ખરેખર પ્રભાત સમયે, સવારના સમયે ફિશરમેન્સ અત્ર આગમ્ય, અત્ર પ્લસ આગમ્ય અહીં આવીને મત્સ્ય સંશય એટલે માછલીને મારવાનું કરિષ્યંતિ કરશે. So they'll come over here and will kill the fish. So translation will be something like this. This Anagat Vidhata,
said, इति मम मनसि वर्तते એટલે કે I think, એવું મને લાગે છે એટલે I think, in short. ધીવરાહ, fishermen, will shanti, see shanti, sh means future tense આવે, means you will have to write will. Future fishermen will. Indeed, nunam means indeed, ખરેખર, nunam, ખરેખર. Will come here, atra agamya, here atra agamya means come, and matsya sanshayah karisyanti, destroy the fish. Fish નો સંશય કરવાનું કામ કરશે, મતલબ destroy the fish. ઇંગ્લિશમાં જુદી રીતે લખાય. તો શું કીધેલું છે? નૂનમ, ખરેખર પ્રભાત સમયે દીવરા અત્રાગમ્ય મત્સ્ય સંશય કરિષ્યંતિ ઇતિ મમ મનસી વર્તતે. મને એવું લાગે છે કે ખરેખર પ્રભાત સમયે સવારના ફિશરમેન્સ અત્ર આગમ્ય, અહીં આવીને મત્સ્ય સંશય કરિષ્યંતિ, માછલીનો સંશય કરશે. સો આઈ થિંક ધ ફિશરમેન will come here, indeed, or you can say indeed come here and destroy the fish in the morning, or in the morning. You can write in the bit before that as well. આ લોકોએ લખ્યું નથી. I think the fishermen will come indeed in the morning. પ્રભાત સમયે, in the morning. So you can add this translation. So indeed, I think the fishermen will indeed come here in the morning and destroy the fish. Or you can say, I think the fishermen will come in morning. In the morning, fishermen will come here and destroy the fish. You can write it that way as well. તન્ન યુક્ત સાંપ્રત ક્ષણમપી અત્ર અવસ્થાતુમ. સો શું કહે છે? તન ન યુક્તમ, યોગ્ય નથી. તો એ યોગ્ય નથી. સાંપ્રત, હવે, એટલે કે નાવ. ક્ષણમપી, નોટ ઇવન અ મોમેન્ટ. અત્ર, હિયર. અવસ્થાતુમ, એટલે કે રહેવું. તો પછી અહીંયા રહેવું એક ક્ષણ માટે પણ યોગ્ય નથી. In English, the meaning will be somewhat like this. Tata. So, na yuktam, not right. Samprat, now. You can write now. Kshanamapi, not even a moment. Not even for moment. Atra, here. Avasthatum means to stay. Avasthatum means stay. So think about yourself. Tata na. So not yuktam. Na yuktam nalo yogya nathi. Proper nathi. Samprata. Now. Kshanamapi. Not for even a moment. Atra avasthatum. Matlab અહીંયા રહેવું. To stay here is not good even for a moment. So the whole translation will be something like this. So it is not right. It is not yuktam to stay here. मतलब अवस्थातुम, to stay here even for a moment. ક્ષણમપી, ક્ષણ એટલે સેકન્ડ થાય, મોમેન્ટ થાય, તેના એટલા સુધી. ક્ષણ પ્લસ અપી છે, આ ક્ષણ પ્લસ અપી, અપી એટલે ઓલ્સો. ઇવન ફોર અ મોમેન્ટ, ઇવન લખેલું છે અપી એટલે. અસ્માભિઃ રાત્રો એવા કિંચિત સમીપહમ સરહ ગંતવ્યમ. ફરી પાછું વ્યમ આવ્યું એટલે તમારે શુડ લખવાનું. શુડ જવું જોઈએ, શુડ ગો. સમીપ એટલે નજીક થાય. સર એટલે તળાવ થાય. કિંચિત એટલે કે કોઈક. રાત્રો, રાત્રે જ. અસ્માબી, આપણે પણ રાત્રે કોઈક એક નજીકના તળાવમાં જતું રહેવું જોઈએ. તો શું કહે છે? ટુ નાઇટ એટલે આજે જ રાત્રે. ઇવ રાત્રો, ટુ નાઇટ. itself એટલે જાતે જ. વી શુડ ગો ટુ અ લેક નિયર બાય. અસ્માબી એટલે વી. શુડ ક્યાં લખેલું છે? વ્યમ આવે એટલે શુડ સમજવાનું. વ્યમ. ક્યાં જવું જોઈએ? ટુ અ લેક નિયર બાય. સમીપમ સરહ ગંતવ્યમ. ગંતવ્ય એટલે જવું. અહમ તાવત જલાશયાંતર ગચ્છામિ. અહમ, આઈ. તાવત એટલે નાવ. જલાશય અંતર
એટલે કે અન્ય જળાશયમાં, બીજા તળાવમાં, અન્ય જલાશય અંતરમ ગચ્છામી જાઉં છું, આઈ એમ ગોઈંગ. સો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ અનાધર લેક. આઈ એમ ગોઈંગ ક્યાં લખેલું છે? ગચ્છામી. દેન ટુ અનાધર, અનધર ક્યાં લખેલું છે? તો અહીંયા લખેલું છે અંતરમ, જલાશય અંતરમ એટલે અન્ય લેક, અધર લેકમાં જાઉં છું. ક્લિયર? પ્રત્યુત્પન્નમતિ, ઉત્પન્ન મતલબ પેદા થવું, પ્રોડ્યુસ થવું. અપરહ અન્ય, અધર. પ્રત્યુત્પન્નમતિ પ્રાહ, પ્રત્યુત્પન્નમતિ ધ અધર ફિશ સેડ, ઓર યુ કેન સે અધર ફિશ પ્રત્યુન્મતિ સેડ. ભવિષ્યદ અર્થે એટલે કે ભવિષ્ય માટે. પ્રમાણાભાવાત, પ્રમાણ એટલે કે પ્રૂફ. અભવાત અભાવ, અભાવ એટલે સ્કેર્સિટી થાય એમ બેઝિકલી ઇન હિન્દી. અભાવ, અભાવ એટલે સ્કેર્સિટી, કોઈ વસ્તુ નથી. પ્રમાણના અભાવમાં, પ્રમાણ એટલે પ્રૂફ નહીં હોવાને કારણે. કુત્ર મયા ગંતવ્યમ, વ્યમ આવ્યું પાછું એટલે શુડ લખવાનું. વેર શુડ આઈ ગો, વાય શુડ આઈ ગો, ઓર સમવોટ લાઈક ધીસ. ભવિષ્ય અર્થે એટલે ભવિષ્ય માટેનું કોઈ પ્રૂફ નથી તો ક્યાં જવું, વેર શુડ આઈ ગો, ક્યાં જવું જોઈએ? તો ધ અધર ફિશ સેડ શું કીધું એણે? સિન્સ દેર ઇઝ નો પ્રૂફ ઓફ ફ્યુચર. ફ્યુચર એટલે ભવિષ્યાદર્થે, ઓફ ધ ફ્યુચર. પ્રમાણા અભાવત, પ્રમાણાભાવત મતલબ નો પ્રૂફ, વિધાઉટ પ્રૂફ, દેર ઇઝ નો પ્રૂફ. મયા એટલે આઈ, વેર શુડ આઈ ગો, વેર શુડ આઈ ગો. સો ભવિષ્યદર્થે પ્રમાણાભાવાત કુત્ર મયા ગંતવ્યમ. ભવિષ્ય માટેનું પ્રમાણ એટલે કે પ્રૂફ ન હોવાને કારણે, અભવાત કુત્ર મયા ગંતવ્યમ, ક્યાં હું જાઉં, વેર શુડ આઈ ગો. તદુત્પન્ને યથા કાર્ય તદ અનુષ્ઠેયમ, તદ પ્લસ અનુષ્ઠેયમ. તો અહીંયા સંધિ છે. તદ ઉત્પન્ને જ્યારે પેદા થાય, યથા કાર્યમ ત્યારે જ કામ કરવાનું. કેવું? તદ અનુષ્ઠેયમ ત્યારે તે જે સુટેબલ કામ હોય તે કરાવવાનું. એટલે જ્યારે પ્રોબ્લેમ થાય ત્યારે એના અકોર્ડિંગલી કામ કરવાનું. પડ્યા તેવા દેવાશે, આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ જ છે. સો સમથિંગ લાઈક ધીસ. તદ ઉત્પન્ને મીન્સ સો વેન ધ ઓકેશન અરાઇઝિસ. તદ ઉત્પન્ને, ઉત્પન્ન થવું એટલે તો અરાઇઝ થવું, તમને ખબર છે, પેદા થવું, પ્રોડ્યુસ થવું. તદ, તદ એટલે ત્યારે. ઉત્પન્ને જ્યારે કોઈ ઓકેશન અરાઇઝ થાય. સો તદ, સો વેન ધ ઓકેશન અરાઇઝિસ. તથા કાર્યમ, તથા કાર્યમ એટલે જે કામ કરવાનું હોય તે, ટુ ડુ વોટ એવર, જે કામ, યથા કાર્ય એટલે જે કામ કરવાનું હોય તે. તદ અનુષ્ઠેયમ તો દેટ શુડ બી ડન. અનુષ્ઠાન કરવું એટલે કરવું, ટુ ડન, ટુ ડુ ઇટ. તો દેટ શુડ બી ડન. ઓકે. સો જ્યારે કોઈ પ્રોબ્લેમ અથવા તો જે પણ સિચ્યુએશન અરાઇઝ થાય ત્યારે જે કરવા જેવું લાગે તે કરવું જોઈએ. ઇન ઇંગ્લિશ I should do, sorry. So when the occasion arises, yada utpanne, I should do whatever should be done. Yatha karyam tad anushtheyam. એવી રીતના. તથા ચ ઉક્તમ, ચ પ્લસ ઉક્તમ, ચ પ્લસ ઉક્તમ. ઇટ ઇઝ સેડ એટલે ચોક્તમ એટલે આવું કહેવામાં આવ્યું છે, ઉક્ત એટલે કહેવાયું છે. સો ઇટ ઇઝ સેડ એમ કહી શકે. એન્ડ ઇટ ઇઝ સેડ, એન્ડ તમે લખી શકો, લખવું હોય તો. એન્ડ ઇટ ઇઝ સેડ ઉત્પન્નામાપદમ યસ્તુ સમાધત્તે સહબુદ્ધિમાન. સબુદ્ધિમાન મીન્સ ઉત્પન્ન એટલે કે પ્રોડ્યુસ થવું. આપદા, આપણે કે આપદા પડી ગઈ, આપદા એટલે મુશ્કેલી. ઉત્પન્ના માપદા, ઉત્પન્નમ પ્લસ આપદા, ઉત્પન્નમ પ્લસ આપદા. મતલબ જ્યારે સિચ્યુએશન, કોઈ કલામિટી પ્રોડ્યુસ થાય, વેન કલામિટી વેન ઇટ કમ્સ, ઉત્પન્નામાં પદમ યસ્તુ સમાધતે મતલબ એને રિઝોલ્વ કરું, સમાધાન કરવું એટલે રિઝોલ્વ કરવું. જે કરે, જે આવું કરે, યસ્તુ જે આવું કરે, સહબુદ્ધિમાન ઇઝ ઇન્ટેલિજન્ટ.
So in English, he who resolves the calamity when it comes is really intelligent. Look at this once again. ઉત્પન્નમ આપદમ મતલબ જ્યારે પણ કલામિટી ઉત્પન્ન થાય ત્યારે એનું સમાધાન કરે તે બુદ્ધિમાન. તો he who resolves the calamity when it comes is intelligent. Done? So it is done. Now go ahead, let's go ahead. Tato, then yad bhavishyena uktam, yad bhavishya said, or it was said by yad bhavishya. એના દ્વારા એન આવે એટલે બાય અથવા વિથ આવે, યુ નો દેટ. તો એન મીન્સ આપણે બાય લખવું પડશે. તો યદ ભવિષ્યેણ ઉક્તમ, દેન ઇટ વોઝ સેડ બાય યદ ભવિષ્ય. આપણે એમ નહીં લખી શકીએ દેન યદ ભવિષ્ય સેડ. ઇટ વોઝ સેડ બાય, બિકોઝ પેસિવ છે, એન લખેલું છે. સો દેન ઇટ વોઝ સેડ બાય યદ ભવિષ્ય. ઇટ ધીવરાણામ વચન માત્રેણ મીન્સ just by hearing the words of fishermen. પિતૃ પૈત્રામહિકસ્ય, આપણા ફોરફાધર, પિતૃ પિતામહ એમનું, સ્ય એટલે નું, પિતૃ એટલે પિતા અને દાદાઓનું એટલે કે એન્સેસ્ટરનું. જલાશયસ્ય, જલાશયનો. ત્યાગ, ત્યાગ કરવો મતલબ છોડવું, છોડી દેવું. ન યુજ્યતે, એ યોગ્ય નથી એટલે કે પ્રોપર નથી એમ કીધેલું છે. સો વોટ ઇઝ સેડ? દેન ઇટ વોઝ સેડ બાય યદ ભવિષ્ય. તતો યદ ભવિષ્યેણ ઉક્તમ. ઇટ ઇઝ નોટ રાઇટ ટુ લીવ ધ લેક દેટ બિલોંગ્સ ટુ અવર ફોર ફાધર્સ. પણ પેલું નથી લખેલું કેવી રીતના, વચન માત્ર, ઓનલી બાય હિયરિંગ વર્ડ્સ, ઓનલી બાય હિયરિંગ words of fishermen. So you can write this word, nito otherwise it will be wrong on our side. Yeah, it will be wrong on our side because dhivaranam vachan matren, only by hearing the words of fishermen. It is not right, na yujyate, it is not right, it is not yogya. શું કરવું? ત્યાગ જલાશયસ્ય, તે પે કોનું? પિતૃ પિત્રામહિકસ્ય, એટલે કે ટુ લીવ ફોર ફાધર્સ, અવર ફોર ફાધર્સ, જલાશય એટલે કે લેક, દેટ બિલોંગ્સ ટુ ધ અવર ફોર ફાધર્સ. સો ઇટ ઇઝ નોટ રાઇટ ટુ લીવ ધ લેક દેટ બિલોંગ્સ ટુ અવર ફોર ફાધર્સ, ન યુજ્યતે. સો તમને આ સંસ્કૃત વાંચીને પણ આખા ટ્રાન્સલેશન ખબર પડવી જોઈએ. ધીવરાણામ એટલે ફિશરમેન્સનું, વચન માત્રથી એટલે કે જસ્ટ બાય હિયરિંગ ધ વર્ડ્સ. પિતૃ પૈત્રામહિકસ્ય એટલે કે પિતા અને એમના દાદાઓનું એટલે કે ફોર ફાધર્સનું. જલાશયસ્ય, જલાશયનો એટલે કે ઓફ ધ લેક. ત્યાગ એટલે ટુ લીવ. ન યુજ્યતે, યોગ્ય નથી, મતલબ ઇટ ઇઝ નોટ રાઇટ. આગળ ચાલો. યદિ આયુહુ ક્ષયો અસ્તિ, અહીંયા બધા અલગ અલગ વર્ડ, 3 વર્ડ ભેગા કરેલા છે. યદા, આયુહુ એટલે ઉંમર, ક્ષય એટલે ઉંમર ઓછી, અસ્તિ એટલે હશે, તદા અન્યત્ર ગતાનામપી મૃત્યુ ભવિષ્યતિ ઇવ. તો એમ કહે છે કે તો જો આયુ ક્ષય હશે એટલે આપણી ઉંમર ઓછી થઈ હશે, થશે, તો અન્યત્ર એટલે બીજી કોઈ જગ્યાએ, અન્યત્ર એટલે બીજી કોઈ અન્ય જગ્યાએ, ગતાનામ અપી એટલે જવાથી પણ, ગતાનામ પ્લસ અપી સંધિ છે, ગતાનામ પ્લસ અપી જવાથી પણ, મૃત્યુ ભવિષ્યતિ એવ એટલે કે મૃત્યુ તો થશે જ. જો બીજે કશે જવાથી પણ લખાયેલું હશે, આપણી ઉંમર જ ઓછી હશે, ઓછી થયેલી હશે, તો આપણે મરવાના જ છે. એટલે એમ કીધું છે યદિ, ઇફ ધ લાઈફ ઇઝ ઓવર, આયુ ક્ષયો અસ્તિ, તદા મીન્સ ધેન, ઇવન બાય ગોઈંગ એલ્સવેર, અન્યત્ર એટલે એલ્સવેર, ગતનામ અપી એટલે ઇવન બાય ગોઈંગ, ઇવન અપી એટલે ઇવન થાય, ઇવન બાય ગોઈંગ એલ્સવેર, મૃત્યુ ભવિષ્યતિ ઇવ, death will take place. So the whole translation is, if the life is over, yadi ayu kshayo asti, tada even by going elsewhere, tada anyatra gatanam api
डेथ विल टेक प्लेस मृत्यु भविष्यति इव उक्तम च एंड देरफोर इट इज सेड એટલા માટે એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે યદ ભાવિ ન તદ ભાવિ ભાવિ ચેન્ન તદન્યથા વોટ એવર ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન વિલ નોટ હેપન ઇફ સમથિંગ એલ્સ હેપન ગોઈંગ ટુ હેપન તદ અન્યથા અન્યથા એટલે અધરવાઇઝ કંઈ પણ થવાનું હશે બીજું કંઈ પણ જો થશે ભાવિ મીન્સ થશે બીજું કંઈ ઇતિ ચિંતા વિષગ્નો અય મગધ મતલબ ચિંતારૂપી વિષની દવા કેમ ન પીવી જોઈએ વાય શુડન્ટ વી વાય ઇઝ ધીસ મેડિસિન દેટ પુટ્સ ધ એન્ડ ટુ ધ પોઈઝન જ્યાં પોઈઝનનો એન્ડ કરે છે તેવી દવા કયું પોઈઝન તો કે એન્ઝાઇટી ચિંતારૂપી જે પોઈઝન છે એને દૂર કરે તેને કેમ ન પીવું જોઈએ કેમ ન પીયતે अथः तयो निश्चय अथः देन तयो निश्चयम ज्ञात्वा हैविंग लर्न्ड जाणવું એટલે જ્ઞાત્વા ધ ડિસિઝન નિશ્ચયમ ઓફ ધ ટુ તયો એટલે તે બે જણાનું દેન તે બે જણાનો નિર્ણય એટલે ડિસિઝન જ્ઞાત્વા એટલે જાણીને હેવિંગ લર્ન ધ ડિસિઝન ઓફ બોથ ઓફ ધેમ अनागत विधाता निष्क्रांत सह परिजनेन अनागत विधाता निष्क्रांत मीन्स वेंट आउट ऑफ द लेक सह परिजनेन मतलब सह परिवार આપણે બોલીએ ને વિથ ધ મેમ્બર્સ ઓફ હિઝ ફેમિલી સો अथः तयो निश्चयं ज्ञात्वा अनागत विधाता निष्क्रांत सह परिजनेन सो देन तयो तेमनो देयर निश्चयम डिसिजन ज्ञात्वा knowing means the having learned the decision of two अनागत विधाता निष्क्रांतः सह परिजनेन अनागत विधाता went out with the members of his family द्वौ इमौ तत्रैव जलाशये स्थितौ these two stayed there तत्र इव એટલે there only जलाशय means in the lake स्थितो એટલે stayed itself so द्वौ मतलब those two these two तत्रैव there स्थितौ stayed in the lake जलाशय itself in the lake so द्वौ इमो those two तत्रैव there only जलाशय એટલે કે in that same lake stayed sthito means stayed so in short the two stayed there in the lake itself अपरेद्यु दिवरे आगत्य जलाशये जालम क्षिप्त अपरेषु એટલે કે very next day दिवरे ही मतलब फिशरमैन प्लूरल आगत्य मीन्स केम जलाशय इन द लेक નથી લખેલું થ્રુ ધ નેટ જાલમ ક્ષિપ્તમ સો અપરેશુ એટલે કે ધ નેક્સ્ટ ડે ફિશરમેન્સ કેમ આવ્યા જલાશય એન્ડ ઇન ધ લેક જાલમ ક્ષિપ્તમ જાલ નાખી they threw their net ક્ષિપ્ત એટલે નાખવું અને જાલમ એટલે તો નેટ જાળ આપણને ખબર છે જાળી જાલેન બદ્ધ ટ્રેપ્ડ ઇન ધ નેટ કોણ જણા ટ્રેપ થઈ ગયા તે ખબર છે આપણને તેમાંથી પ્રત્યુત્પન્નમતિ મૃતવત આત્મનમ સંદર્શ્ય સ્થિત સમજો જાલેન બદ્ધ જાળ વડે બંધાઈને અથવા બંધાયેલી પ્રત્યુત્પન્નમતિ મૃતવદ એટલે કે મરેલાની જેમ આત્મનમ એટલે પોતાની જાતને સંદર્શ્ય એટલે બતાવે છે અને પડી રહે છે સ્થિત એટલે રહે છે મરેલાની જેમ ખાલી પડી રહે છે તો જાલેન બદ્ધ ટ્રેપ્ડ ઇન ધ નેટ પ્રત્યુત્પન્નમતિ રિમેન્ડ સ્થિત મૃતવદમ like a dead atmanam
himself or herself. સંદર્શ્ય means દર્શન કરવું, બતાવવું, શો કરવું, showing. સો સંસ્કૃત જોઈને પણ તમને યાદ આવવું જોઈએ. જાલેન બદ્ધ having trapped in the net, પ્રત્યુત્પન્નમતી મૃતવત just like a dead. પોતાની જાતને બતાવે છે, showing itself like a dead and just staying over there. Means trapped in the net, pratyutpanmati remained showing himself like a dead one. પોતાની જાતને dead one ની જેમ બતાવે છે. તતો જાલાદ અપસારિત યથાશક્તિ ઉત્પ્લુત્ય ગંભીરમ નિષ્ઠમ પ્રવિષ્ટ. મતલબ ત્યાર પછી ધેન જાલાદ એટલે જાળમાંથી, ફ્રોમ ધ નેટ, અપસારિત મતલબ એને ફેંકી દેવામાં આવી કે ડેડ ફિશ નહીં લેશે, જીવતી જ માછલી પકડે. તો એ કર્યા પછી યથાશક્તિ પોતાની જેટલી ટ્રાય થાય તેટલું, પોતાનાથી જેટલું બને તેટલું, ઉત્પ્લુત્ય કૂદીને, જમ્પ કરીને, ઉત્પ્લવન કરું કૂદીને, ગંભીરમ નીરમ એટલે કે ઊંડા પાણીમાં, પ્રવિષ્ટ્ય એટલે જતી રહી. જો હવે તતો જાલાદ, ધેન જાલાદ એટલે ફ્રોમ ધ નેટ, તતો એટલે ધેન ફ્રોમ ધ નેટ, અપસારિત, અપસારિત એટલે બીઇંગ થ્રોન અવે, અપસારિત બીઇંગ થ્રોન અવે. સો તતો જાલાત, ધેન ફ્રોમ ધ નેટ બીઇંગ થ્રોન અવે, યથાશક્તિ મતલબ જેટલી પણ એની પાસે સ્ટ્રેન્થ હોય તે, અકોર્ડિંગ ટુ હિઝ સ્ટ્રેન્થ, યથાશક્તિ અકોર્ડિંગ ટુ હિઝ સ્ટ્રેન્થ, ઉત્પ્લુત્ય એટલે કે કૂદીને, જમ્પ્ડ કૂદે છે, હી જમ્પ્ડ અકોર્ડિંગ ટુ હિઝ સ્ટ્રેન્થ, ગંભીરમ નીરમ, ગંભીર મીન્સ ડીપ, નીર મીન્સ વોટર, ડીપ નીર, ગંભીર નીર એટલે કે ઊંડા પાણીમાં, પ્રવિષ્ટ, પ્રવિષ્ટ એટલે એન્ટર થાય છે, પ્રવેશ કરી લે છે, અંદર એન્ટર લે છે. જો તતો ધેન ઓર સો જાલાદ ફ્રોમ ધ નેટ, અપસારિત means being thrown away, then being thrown away from the net, યથાશક્તિ એ કર્યા પછી યથાશક્તિ પોતાની જેટલી તાકાત હોય તેટલાથી કૂદીને, jumped according to his strength and entered into the ગંભીર નીર એટલે કે ઊંડા પાણીમાં પ્રવેશ કરી જાય છે, entered into the deep water. યદ ભવિષ્ય ધીવરે પ્રાપ્ત વ્યાપાદિત ચ. અને જે યદ ભવિષ્યનું શું થશે, વોટ વિલ હેપન ટુ ધ યદ ભવિષ્ય? તો યદ ભવિષ્યને વોઝ કોટ ધીવરે પ્રાપ્ત, કોટ બાય ધીવર એટલે કે ફિશરમેન. શું કર્યું એને? વ્યાપાદિત ચ એટલે કે એન્ડ કિલ્ડ. મીન્સ યદ ભવિષ્ય વોઝ કોટ, યદ ભવિષ્ય પ્રાપ્ત બાય ધ ફિશરમેન ધીવરેહી and killed. So you can write it that Yad Bhavishya was caught and killed by the fishermen. Atah evoktam, therefore eva એટલે આવું, ઉક્તમ એટલે કહેવાયું છે, therefore it is said. શું કહેવાયું છે? તો શું કહેવાયું છે તે ફરી પાછા એક વખત જોઈ લઈએ. શું કહેવાયું છે? અનાગત વિધાતા, અનાગત વિધાતા, અનાગત વિધાતા એટલે જે આવનાર છે તે જાણનાર, ધ વન હુ નોઝ ધ ફ્યુચર. અનાગત જે આવ્યું નથી, અનાગત, વિધાતા એટલે જાણનાર, ભવિષ્ય જાણનાર. અનાગત વિધાતા, ચ એટલે એન્ડ, પ્રત્યુત્પન્નમસ્તિ, પ્રત્યુત્પન્નમતિસ્તથા, તથા એન્ડ. પ્રત્યુત્પન્નમતિ મતલબ વન હુ ઇઝ રેડીલી વીટેડ. મતિ એટલે બુદ્ધિ થાય, જેની પાસે ઇન્ટેલેક્ટ છે તે. પ્રત્યુત્પન્ન મતલબ જ્યારે કોઈ પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે એની પાસે શું કરવું તેની વિશડમ હોય. વન હુ ઇઝ રેડી વિથ ઇઝ વિટ, જેને પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડવાળી વ્યક્તિ કહેવાય. પ્રોસ્પર હેપીલી, દ્વાવેતો આ બે જણા, ધીસ ટુ એટલે દ્વાવ ઇતો, દ્વા એટલે બે,
ઇતો એટલે આ બે જણા, ધીસ ટુ. તો દ્વાવેતો, ધીસ ટુ. શું થાય એ લોકોનું? સુખમ એદ્યતે. સુખમ પ્લસ એદ્યતે મતલબ સુખ એટલે હેપી થાય અને એદ્યતે મેદ્યતે એટલે વધે, એમની પ્રોસ્પરિટી વધે ઇન હેપીનેસ. સો દે પ્રોસ્પર હેપીલી. વાઇલ આનું શું થાય છે? યદ ભવિષ્યો વિનશ્યતિ. જ્યારે યદ ભવિષ્ય મતલબ એવું માણસ કે જે ખાલી ભવિષ્ય પર ડિપેન્ડ કરે છે કે જે થશે તે આપણે જોઈશું. વન હુ બિલીવ્સ કમ વોટ ઇટ મે हैपन, जो भी होगा देखा जाएगा, એવું કહેતા હોય છે. તેનું શું થાય છે? વિનશ્યતિ, ગેટ્સ કમ્પ્લીટલી ડિસ્ટ્રોયડ. એનું કમ્પ્લીટ ડિસ્ટ્રક્શન થાય છે. તો ફરી પાછા એક વાર જો, કોણ કોણ? અનાગત વિધાતા કે જેને પોતાનું ફ્યુચર ખબર હોય છે. ધ વન હુ પ્રોવાઇડ્સ ફોર ધ ફ્યુચર. એન્ડ ચ પ્રત્યુત્પન્નમતિ સ્થા, એટલે કે જે રેડીલી વીટેડ છે, મતલબ પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડવાળી વ્યક્તિ છે. ધીસ ટુ દ્વાવેતો સુખમ એદ્યતે મતલબ પ્રોસ્પર હેપીલી. સુખમ એટલે હેપીલી, એદ્યતે એટલે વધે છે, એમનું પ્રોસ્પરિટી થાય છે. વાઇલ યદ ભવિષ્યો વિનશ્યતિ. યદ ભવિષ્ય મીન્સ ધોઝ the one who believes that come what it may happen gets completely destroyed. Finally, let's look at some of the glossary. જલાશય એટલે લેક ઓર ધ પોન્ડ. જળ એટલે પાણી, ખબર છે બધાને. પ્રત્યુત્પન્નમતિ મતલબ નેમ ઓફ ધ ફિશ. એવી ફિશ કે જે આપણે જોયું છે શાર્પ વિટેડ પર્સન હોય, કે જે ક્વિક ડિસિઝન મેકિંગવાળું પાવર હોય તે. યદ ભવિષ્ય ઇટ ઇઝ અગેન ધ નેમ ઓફ ધ ફિશ. એનો મતલબ થાય का बिलीविंग इन वॉट मे हैपन, जो भी होगा देखा जाएगा वाला. मत्स्य मीन्स फिश. धीवर फिशरमैन. आलाप मीन्स कन्वर्सेशन. धीवर आलाप है ना, धीवर प्लस आलाप, धीवर आलाप, फिशरमैन्स कन्वर्सेशन. हुद मीन्स पॉन्ड और लेक. मृत्यु डेथ. अगद मीन्स मेडिसिन. परिजन, परिजन मीन्स रिलेटिव और किन्समैन. कुलिशः, કુલિશહ એટલે થંડર બોલ્ટ, જસ્ટ લાઈક અ થંડર બોલ્ટ આપણે કરેલું છે ને, તત કુલિશોપિન. કુલિશોપિન એટલે થંડર બોલ્ટની જેવું જ. આહાર વૃત્તિ મીન્સ ઓફ મિલ, જે ખાવાની વસ્તુઓ છે તે. જાલમ નેટ. નીરમ વોટર. નાઉ ધીસ આર સમ પ્રોનાઉન વિચ આર યુઝડ ઇન પ્લેસ ઓફ નાઉન. એકસ્મિન એટલે કે એક, ઇન વન. તમ ટુ હિમ તેને. અસ્માભી by us. Bihi means by us. એહી ભીહી, બાય અથવા વિથમાં આવે, બાય અથવા વિથ પ્લુરલમાં, એહી ભીહી. તેષામ ઓફ ધેમ. મમ માય. અપર એટલે અનધર. મયા બાય મી, મયા બાય મી. યહ હુ. સ હી. તયો તે બે જણા, બોથ ઓફ ધેમ. ઇમો એટલે પણ ધીસ ટુ થાય, આ બે. ઇતૌ એટલે પણ ધીસ ટુ થાય. નાવ બહુ મત્સ્ય અયમ એટલે આ શું છે? બહુ મત્સ્ય અયમ હદ એટલે કે આ તળાવમાં ખૂબ માછલીઓ છે, રાઈટ. તો અહીંયા જે છે તે એડજેક્ટિવ કહી શકાય. વી મે કોલ ઇટ એઝ એન એડજેક્ટિવ. ધીસ ઇઝ હેવિંગ મેની ફિશ. બહુ મત્સ્ય અયમ હદ એટલે આ તળાવ છે, પણ તળાવ કેવું છે? તો કે બહુ માછલીઓ હોય તેવું તળાવ છે, એટલે એડજેક્ટિવ કહેવાય. ધેન કુલિશોપનમ. તો વચન કેવું છે? એ વચન કેવું છે તેને ક્વોલિફાય કરે છે, એને એડજેક્ટિવ કરે છે કે ભાઈ જેમાં થંડર બોલ્ટ સાથે મેચ થાય, વિચ કેન બી કમ્પેર્ડ વિથ ધ થંડર બોલ્ટ, તેવું સ્ટેટમેન્ટ. એટલે ઝટકો લાગે તેવું સ્ટેટમેન્ટ એમ કહી શકાય. પિતૃ પૈતામહિકઃ. તો જળાશય કોનું છે એના માટે એડજેક્ટિવ આપે છે. તે ગીવ સમથિંગ મોર ટુ ધ મિનિંગ ઓફ ધ નાઉન. કોઈ નાઉનનું મિનિંગમાં વધારો કરવા માટે કંઈ વપરાતું હોય તો એને એડજેક્ટિવ કહેવાય. તો અહીં પિતૃ પિતામહિક એ પણ એડજેક્ટિવ છે કે એમનું જે તળાવ ફોરફાધરનું છે તે. ગંભીરમ નીરમ. ગંભીરમ એડજેક્ટિવ કહેવાય. પાણી કેવું છે? તો કે ગંભીર એટલે કે ઊંડું. એડવર્બ. વર્બ એટલે કોઈ ક્રિયા કરેલી છે, તો ક્રિયા ક્યારે કરેલી છે, કેવી રીતે કરેલી છે, એને રિલેટેડ કોઈ ઇન્ફોર્મેશન હોય તો એને એડવર્બ કહેવાય, વિચ એડ સમથિંગ ટુ ધ મિનિંગ ઓફ વર્બ. પુરાહા મીન્સ પહેલાં, કોઈ પણ વસ્તુ થયેલી છે તો ક્યારે? ફોર્મલી. અથઃ મીન્સ નાવ. અદ્ય ટુડે. શ્વ
ટુમોરો. ધીઝ આર ઓલ એડવર્બ્સ, મતલબ વર્બ ક્યારે થાય છે તેની રિલેટેડ વાત છે. અધુના, નાવ. મૃતવત, એઝ ઇફ ડેડ, મતલબ જે સ્ટે કરે છે, પડી રહેલી છે. રિમેઇન્ડ, તો કેવી રીતે રિમેઇન છે, તો કે મૃતવત, આની જેમ પડેલી છે. તો પડવું એક ક્રિયા છે, તો આ કેવી રીતે પડેલી છે તે બતાવે. યથાશક્તિ, યથાશક્તિ એટલે કૂદે છે, જમ્પ કરે છે, પણ એ જમ્પ કરવું એક્શન છે, વર્બ છે. તો એ વર્બ કેવી રીતે થાય છે, યથાશક્તિ, અકોર્ડિંગ ટુ ધ એબિલિટી. અતઃ ઇવ, ધેરફોર. દેન there are some participles, જેમ કે દ્રષ્ટવા, સીઈંગ, સંબંધક ભૂતકૃદંત કહેવાય. This is સંબંધક ભૂતકૃદંત. ત્વા, યુ નો દેટ ત્વા, યુ નીડ ટુ રિમેમ્બર ત્વા. તો એ પણ દ્રષ્ટવા છે, ટ પ્લસ વા છે, તનો ટ થયેલો છે. ઇટ્સ ઓકે. સમાકર્ણ્ય, એ પણ પાછું એ છે, સીઈંગ ધેટ. જ્ઞાત્વા, નોઈંગ. આગમ્ય, આવીને, એટલે કે કમિંગ. સંદર્શ્ય, શોઈંગ. ઉત્પ્લુત્ય, જમ્પિંગ. એટલે આ બધું વસ્તુ કરીને પછી બીજી એક્શન થતી હોય. સો દેર આર ટુ વર્બ્સ, આવું કરીને પછી આવું, આ વર્બ કરીને આ એક્શન કરીને બીજી એક્શન. તો એમાં આ બે એક્શન વચ્ચે સંબંધ બતાવે છે, એટલે સંબંધક ભૂતકૃદંત કહેવાય. એક વસ્તુ પતી જાય છે ભૂતકૃદંતમાં, પછી આગળ બીજું કંઈ થાય છે, તો આને કહેવાય સંબંધક ભૂતકૃદંત. તો સમાકર્ણ્ય એટલે સાંભળીને, સીંગ એટલે જોઈને, જ્ઞાત્વા એટલે નોઈંગ, જાણીને, આગમ્ય એટલે આવીને, સંદર્શ્ય એટલે શોઈંગ, શો કર્યા પછી, ઉત્પ્લુત એટલે જમ્પ કરીને કંઈક કરે છે. ધેન કમ્સ વિધ્યર્થ કૃદંત, જેમાં પણ શુડ આવતું હોય. વ્યાપાદિતવ્યા, કર્તવ્યમ, વ્યા, વ્યય, ગંતવ્યમ, અનુષ્ઠેયમ, ઇયમ, વ્યા, નિયમ. સો આઈ વિલ શો યુ ધ રૂલ્સ અબાઉટ ધીસ વિધ્યર્થ કૃદંત. તો અત્યારે ખાલી એટલું યાદ રાખો, વ્યા, વ્યમ, ઇયમ, વ્યમ. સો ધીઝ આર ઓલ વિચ રેપ્રેઝેન્ટ્સ વિધ્યર્થ કૃદંત. વિધ્યર્થ કૃદંત મતલબ કોઈ બી વસ્તુ કરવા માટેનું સજેશન આપેલું. શુડ. ધેન કમ્સ હેત્વર્થ કૃદંત. ધીસ ઇઝ વેરી ઇઝી, યુ નીડ ટુ રિમેમ્બર તુમ. આમાં ત્વા હોય તો આમાં તુમ છે, જેમ કે અવસ્થા તુમ, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ટુ સર્વાઈવ, એક જ આપેલું છે. ધેન કમ્સ કર્મણી ભૂતકૃદંત, પાસ્ટ કૃદંત. કહ્યું, ખાલી કીધેલું છે. અન્વેષિતા, શોધ્યું, સર્ચડ, ફાઉન્ડ. સંજાતા, પ્રોડ્યુસ કર્યું. નિષ્ક્રાંત, કાઢી નાખ્યું, રિમૂવ કર્યું. સ્થિતો, પડ્યું રહ્યું. બધું પાસ્ટ ટેન્સ જ છે, ભૂતકૃદંત. ક્ષિપ્તમ, પડ્યું એટલે ફેંક્યું, સોરી. બદ્ધ, બંધાયેલું. અપસારિત, રિમૂવડ, કેમ કે પેલી જાળમાંથી અપસારિત કરી નાખે ને, ફેંકી દે છે પેલી ડેટ પડેલી હોય એટલે. પ્રવિષ્ટ એટલે એન્ટર્ડ, લાઈક ધીસ. દેન દેર આર સમ કમ્પાઉન્ડ્સ. કમ્પાઉન્ડ એટલે સંધિ. અનાગત વિધાતા, ન આગતમ. જ્યારે પણ ન આવે એટલે નંચ તત્પુરુષ સમાસ આવે. આ સમાસ, સંધિ નહીં, સોરી, સમાસ છે. સમાસમાં જ્યારે કોઈ વસ્તુ ન કરવાની કહેલી હોય તો એ નંચ તત્પુરુષ કહી શકાય. અનાગત વિધાતા કેન બી કન્સિડર્ડ એઝ ષષ્ઠી તત્પુરુષ. કેવી રીતના? અનાગતસ્ય વિધાતા, જે અનાગત છે તેને જાણનાર, તેનું. અનાગતસ્ય, સ્ય, તો તમને ખબર હશે ષષ્ઠી આવે. ઓ મ એન, ઓ મ એન આઈ આત સ્ય, ષષ્ઠી. પ્રત્યુત્પન્નમતિ, એનો મતલબ પ્રત્યુત્પન્ના મતિ, યસ્ય સ, એટલે કે જેની મતિ જ્યારે સિચ્યુએશન આવે તે પ્રમાણે ઉત્પન્ન થાય તેવી. એટલે આને બહુવ્રીહી સમાસ કહેવાય. બહુવ્રીહી સમાસમાં જેના માટે આવું હોય તે, જે આવું હોય તે, એવું લખેલું હોય ને, એ બધા બહુવ્રીહી સમાસમાં કહેવાય. બહુમત્સ્યસ્ય, એ પણ બહવઃ મત્સ્યા યસ્મિન સ, જેમાં ખૂબ માછલીઓ હોય તે, એટલે બહુવ્રીહી આવ્યું. આહાર વૃત્તિ, આહારસ્ય વૃત્તિ એટલે આહારની વૃત્તિ, એટલે નોની નુના, ફરી પાછું ષષ્ઠી તત્પુરુષ. કુલિશોપનમ, કુલસ્ય ઉપમા યસ્યસ્ય, જેનું આપણે પેલી સાથે સરખાવી શકીએ વીજળી સાથે, તેવું, જે આના જેવું છે તે, વીજળી જેવું છે તે, એટલે બહુવ્રીહી. ધીવરાલાપ એટલે ધીવરાનો આલાપ, એટલે નોનીનું નાત્યો, નામ, રાઈટ. પણ એ પ્લુરલમાં છે એટલે નામ આવ્યું, બાકી મોટે ભાગે સ્ય આવે, યુ નો દેટ. ષષ્ઠી તત્પુરુષ. પ્રભાત સમયે,
પ્રભાતસ્ય સમયે, પ્રભાતના સમયે એટલે તત્પુરુષ અગેન ષષ્ઠી. મત્સ્ય સંશયમ, મત્સ્યાનામ સંશય, માછલીઓનો સંશય. તો આ નામ પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ. રાઈટ, નામ શું હે યાદ છે તમને? નામ શું અથવા તો શું હે, આ 8 7 અને 6 નામ જેમાં બી આવે તે 6 આવે તો નામ નામ વોટેવર. પછી જલાશયાંતરમ, અંતરમ એટલે અન્ય જલાશય. અન્ય જલાશય, જલાશય કેવું છે તો કે અન્ય, તો આગળ એડજેક્ટિવ હોય, એડજેક્ટિવ અને નાઉન આવતું હોય તો તે કર્મધારય સમાસ કહેવાય. એડજેક્ટિવ વાળું જે હોય તે કર્મધારય એટલે કે નામ છે તેણે કંઈક ધારણ કરેલ છે, કંઈક સ્પેશિયાલિટી ધારણ કરેલી છે. પ્રમાણાભાવાત, પ્રમાણામ અભાવ એટલે કે પ્રમાણ એટલે પ્રૂફ અને અભાવ એટલે એનો સ્કેર્સિટી, પ્રમાણ નથી તો જેનું પ્રમાણ નથી એની વાત કરેલી છે. પ્રમાણાનામ અભાવ, પ્રમાણનો એટલે કે પ્રૂફનો અભાવ, પ્રૂફનો અભાવ તો એ પાછું થશે ષષ્ઠી તત્પુરુષ. આયુઃ ક્ષય, આયુનો ક્ષય, આયુષ્યનો ક્ષય એટલે કે ઓછું થાય તે એટલે પાછો ષષ્ઠી તત્પુરુષ થશે. ભાઈ ક્ષય કોનો થાય છે? ઉંમરનો થાય છે, ઉંમર ઘટે છે એવી રીતના. ઓકે, સો બાકીનું બધું તો ઠીક છે. સંધિ પણ તમે જોઈ શકો. યદ ભવિષ્યેતિ, યદ ભવિષ્ય ચ ઇતિ, ચેતી છે ને, ચેતી ચેતી ચેતી, યદ ભવિષ્ય ચ. ત્રયોહો મત્સ્યા, અહીંયા વચ્ચે આ પણ આવી શકે. ત્રયો એટલે કે ત્રયઃ મત્સ્યા. બહુ મત્સ્યો અયમ, બહુ મત્સ્ય અયમ હદ. આજે છે ને યો અયમ, બહુ મત્સ્યો અયમ હદ. પછી અત્ર અત્રાગમ્ય, અત્ર પ્લસ આગમ્ય. મત્સ્ય કુર્માદયો વ્યાપાદિતવ્યા એટલે મત્સ્ય અને મત્સ્ય કુર્માદય વ્યાપાદિતવ્યા એટલે આ બધું, આ બંને વસ્તુ છે તેને ભેગી કરેલ છે. મત્સ્ય કુર્માદયો વ્યાપાદિતવ્યા. શ્રુતો અયમ, શ્રુત પ્લસ અયમ. અત્રાગમ્ય, અત્ર પ્લસ આગમ્ય. So we already did it during the explanation, so that we don't want to do it again. So that we'll put it off now. So see you in the next time, in next chapter. Okay, bye.